ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਮਕਬੂਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਜੁਮਾ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ 16ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਡੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਡੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। اور پھر پوری روایت بیان کی ہے۔ میں پوری روایت کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ تعالی کہنے لگے، مجھے میرے استاد ابو اسحاق السبیعی کی تابعی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بات سنائی ہے، اور فرمایا انہوں نے اپنے استاد صحابی رسول ابو مسعود جو بدری صحابہ میں سے ہیں ان سے یہ بات سنی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے، جب ایمان کی غیرت اور حمیت ختم ہو جائے، تو پھر تم جو چاہو کرتے پھرو، تم پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ ابھی یہ بات سننے کی دیر تھی، اب یہ حضور کا فرمان عالی شان یہ دل کے اندر اترتا چلا گیا، یہ روح میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ سابقہ زندگی وہ لہو و لعب کی تھی، سابقہ زندگی وہ غافلین کی زندگی تھی، سابقہ زندگی منمانیوں کی تھی، سابقہ زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانیوں کی نظر ہو رہی تھی۔ گھر لوٹے، توبہ طائب ہوئے، اور آلات موسیقی وہ سارے کے سارے توڑ ڈالے، شراب ساری کی ساری بہا دی، اور پھر ایک بوری بستر اپنے کندھے پہ رکھا، کبھی اس محدث کے پاس، کبھی اس محدث کے پاس، کبھی اس استاد کے پاس، کبھی اس استاد کے پاس، یہاں تک کہ بصرہ سے چلے مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس حدیث میں جا کے شرف تلمس طے کیا، اور پھر حدیث کو حاصل کیا، اور اس قدر اس فن کے اندر مہارت حاصل کی کہ بڑے بڑے ایک وقت آیا محدثین ان کے سامنے حدیث لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پہ آگے ان سے سوال کیا کہ مسلمہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جب انسان حق کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز حلال راستے مجھے عطا کر دیتے ہیں یا اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی سابقہ زندگی، مال و دولت اور عیش و عشرت سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے کیا عطا کیا ہے؟ اور رونے لگے زاروں قطار، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور تڑپ کے کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے جو چھوڑا تھا اس سے بہت بہتر مجھے عطا کیا۔ میں نے تو قربانی اتنی دی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی بولیاں لگائی ہیں، بڑی قدر کی ہے، میری توبہ کی اللہ نے بڑی قدر کی ہے۔ فرمایا کہ میں نے دنیا چھوڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جاہ و جلال کے بدلے میں، عیش و عشرت کے بدلے میں، لہو و لعب میں جو مجھے چیز عطا کی۔ سفیان اگر سننا چاہتے ہو تو دل کرتا ہے تو سنو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کے بدلے میں میرے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیا۔ اور
ਲਓ ਜੀ ਜੁਮਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਜੁਮੇ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਪਿੱਪਲ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਨਾ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੋਢੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਕਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੱਢ ਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਪੱਠੇ ਗੱਡੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਨਾਲ ਰਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬੂਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ਼ੀਰ ਪਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਸ਼ਾਮੀ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਢ ਲੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਬਲਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਦਰਤ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖੂਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਲਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਖ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਦੇਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਸਣ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸਰਾਤ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? 2 ਗੇੜੇ ਮਰੱਬੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਾਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਖ਼ਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਭ ਜੂਗੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ
ਇਹ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਵਧੂਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਰਚਾਂ ਜੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਵਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਤੜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਮਿਰਚ ਤੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿਧਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਈਦ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਈਦ ਦੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਦ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਟ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੇਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਟਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਟੀਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੱਖੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਿਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।